श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 108 जगत में जीव જ્યાં સુધી વિસ્મરણ ન કરે ત્યાં સુધી એને જગતથી ઉદાસીનતા ન આવે. એમાં જે બોલ ચાલ્યા આપણને કાલે ये फरीથી જોઈ લઈએ. इसके लिए ऐसा न हुआ होता तो सुख होता, ऐसा स्मरण न कर. कोई कार्य अगर न होता तो मुझे सुख होता. कोई कार्य के कारण से मुझे दुख होता है, दूसरे के कारण से हमको सुख दुख होता है. ये बात हमको भूल जानी चाहिए. पहले जो हमने ऐसा माना है उसको फिर याद कर कर नई भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई सुख दुख दूसरे के कारण से नहीं होते हैं. दूसरा के कारण से हमको सुख या दुख नहीं होता है. हमारी मान्यता, हमारी धारणा के अनुसार जो हमारे परिणाम होते हैं वर्तमान में, दूसरे के कारण से हमारे परिणाम नहीं होते हैं. जो भी हमारे अंदर में भाव होते हैं वो दूसरे के कारण से नहीं होते हैं. वो स्वयं अपनी योग्यता से, अपनी धारणा से, अपनी जो समझ है उसके कारण से होते हैं. कभी हमारे परिणाम की जिम्मेवारी हमें दूसरे पर आरोपित नहीं करनी चाहिए. हमारे अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ कोई भी भाव होता है ये दूसरे के कारण से नहीं होता है. हमारे खुद के समझ से, धारणा से, मान्यता से हमको क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव होता है, मोह का भाव होता है. इसमें दूसरे का कोई रोल नहीं है. दूसरे के कारण से हमको गुस्सा नहीं आता है. क्या कहना चाहता हूँ, हमको जो गुस्सा आता है जब वो दूसरे के कारण से नहीं आता है. हमारी खुद की समझ जो है, मान्यता है, उसके कारण से होता है. ऐसे कोई भी कषाय जो है हमारे अंदर में कोई भी गलत परिणाम होता है, ये सब अपनी स्वयं की योग्यता से होता है, दूसरे के कारण से नहीं होता है. क्योंकि बंधन जिसको होता है उसकी ही भूल है. सामने वाले को बंधन हमारे परिणाम से नहीं होता है. हमारे परिणाम से हमको ही बंधन होता है. गुस्सा हुआ तो उसका बंधन किसको होता है? हमको होता है. हमारे गुस्से
से सामने वाले को बंधन नहीं होता है। सामने वाला गुस्सा करता है तो उसको उसका बंधन होता है, हम करते हैं तो हमको होता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जवाबदारी है, हमारे कर्म बंधन की जवाबदारी हमारी है। सामने वाले के कारण से सुख या दुख हमें होता नहीं है। हमारी जो गलत मान्यता है, हमारा जो अज्ञान है, हमारी जो गैर समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके अनुसार हमारी योग्यता है, हमारे परिणाम उसके अनुसार होते हैं, कोई दूसरे प्रकार से नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा होने से हमको सुख होता, वरना हमको दुख होता, ऐसा अभी स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं। तो उसको याद कर कर गलत मान्यता को हम बलवान करते हैं, दृढ़ करते हैं कि आने लीधे आम थયું, आने लीधे आम थયું, आने लीधे मने दुख थયું, आने लीधे मने सुख थયું। ऐसा है नहीं। आगे, ऐसा नहीं होता तो सुख होता, इसका मतलब क्या? आम जो न थયું હોત तो આપણને સુખ મળ્યું હોત। काले उदाहरण लिया था कि कोरोना वायरस नहीं होता तो हमको सुख होता, और वो होता है तो दुख होता है। उसका मतलब क्या है? ऐसी जो हमारी समझ है, मान्यता है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा उदय नहीं आया होता तो हमको सुख होता है। ये जो वायरस है, ये हमारे पूर्व कर्म के उदय से, फल से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाइना वाले के कारण से नहीं होता है। चाइना वाले भेज रहे हैं क्या, इसलिए यहाँ वायरस किसी को आता है, इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबको नहीं लगता है ना। अगर उसके कारण से होता तो सबको डिजीज आ जाना चाहिए, लेकिन जिसका पूर्व कर्म है असात वेदनी, जिसको, उसको ही रोग आता है। कभी एक फैमिली होता है तो घर में एक व्यक्ति को आता है और बाकी के व्यक्ति को नहीं आता है। ऐसा क्योंकि उसका पूर्व कर्म है तो उसको आता है, तो उसने वो भाव किए हैं पूर्व में, तो उसको फल मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता है। ऐसा तो हमको दिखाई देता है। उदय किस प्रकार, किस कारण से आया है? जिसको रोग आया उसको क्यों रोग आया है, और जिसको नहीं आया है उसको क्यों नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? उदय अपने कारण से आया कि वो अपने जो भाव किए हैं, असाता वेदनी नाम का एक कर्म है, वो कर्म बंधन हमने किया है, तो हमको उसका फल आएगा, तो रोग आएगा। अगर हमने नहीं किया है तो हमारे बाजू में किसी को आएगा, लेकिन हमको नहीं आएगा। हमारे पूर्व कर्म के कारण से, उदय से, दूसरे कोई कारण से हमको रोग आता नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं हुआ होता तो हमको सुख होता,
ये बात सही नहीं है। ये बात जो मानता है वो पूर्व कर्म को नहीं मानता है, और पूर्व कर्म में पूर्व में उसने वो गलत भाव किए हैं वो भी वो नहीं मानता है। क्या? अगर वैसा नहीं मानता है जो, तो वर्तमान में उसके गलत भाव को वो नहीं छोड़ सकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो ऐसा मानता है कि ये रोग आया है, ये सामने वाले के कारण से नहीं आया, ये मेरे ही असाधा वेदनी कर्म जो मैंने बांधा था उसके कारण से आया है, ऐसा जो समझता है, तो फिर उसकी नज़र पर में नहीं रहती है। जो पर से नुकसान होता है ऐसा समझता है, तो वो पर को ढूंढते रहता है कि आने लीधे आम थયું, आने लीधे आम थયું, आने लीधे आम थયું। समझे? आने લીધે રોગ આવ્યો, આને દવા આપી એટલે રોગ મટ્યો, એમ બધું પરમાં જ જોયા કરે। बराबर। लेकिन जो मानता है कि मेरे ही कर्म, जो मेरा ही कोई कार्य है गलत, उसके कारण से ये रोग आया है, तो उसकी नज़र डॉक्टर के ऊपर या दूसरे मरीज के ऊपर नहीं जाएगी, उसकी नज़र अपने परिणाम के ऊपर जाएगी कि वर्तमान में अगर मैं ऐसा परिणाम करूंगा तो भविष्य में मुझे ये रोग आदि होगा। तो उसकी नज़र अपने परिणाम में जाने पर वो परिणाम में उसमें बदलाव कर कर गलत परिणाम को छोड़कर सही परिणाम करेगा और भविष्य में वो सुखी हो जाएगा। आ कर्मનું માનવાથી આટલો મોટો ફાયદો છે। ઘણાને એમ લાગે કે આમાં શું હવે ધર્મ, આમાં શું, એવું લાગે છે ઘણાને કે આ કર્મનું વાત કર્યા કરે છે કે આમાં ધર્મ શું? આનાથી કોઈ ધર્મ થોડો થાય એવું લાગે છે। ધર્મ તો પૂજા કરવો, ભક્તિ કરો, દયા કરો, દાન કરો, સમય શિખરની યાત્રા કરો તો ધર્મ થાય એમ માને છે ને બધા। પણ એ તો શુભ ભાવ છે, એ પણ બંધનનું કારણ છે। અહીંયા તો બંધન કેવી રીતે મટે તો ધર્મ થાય। જેનાથી બંધન મટે, જેલમાં જવું ન પડે। કર્મની જે જેલ છે ચાર ગતિની, અત્યારે બી આ જીવ છે આ શરીરમાં કેદ છે, કેદ, ઇમ્પ્રિઝન છે જીવ અત્યારે આ શરીરની અંદરમાં ઇમ્પ્રિઝન છે। તો શરીરને કાંઈ બી થાય તો આ જીવને તકલીફ થવા માંડે છે જેલમાં। બરાબર ને? શરીરને રોગ આવે તો જીવને તકલીફ થાય છે। કારમાં પૈસા વ્યાજ જાય તો જીવને અંદરમાં તકલીફ થાય છે કે મારા પૈસા ગયા। બરાબર? એ જેલમાં છે અત્યારે, તો એ બંધ તિર્યંચ ગતિ છે, એ તિર્યંચનું શરીરમાં જીવ જેલમાં છે, કેદમાં છે। નરકમાં નારકીનું શરીર છે, ગંદુ, વાસ મારે એવું, ડર્ટી, ઉલટી થઈ જાય જોયે તો, ડર લાગી જાય એવું એવું છે। જોયે તો ડરી જાય માણસ। વિચિત્ર રંગનું અને કદરૂપું, અગલી, એવા શરીરમાં હજારો વર્ષ રહેવાનું, એવી જેલ, નરકની જેલ આ છે। હજારો તો બહુ ઓછું કહેવાય, લાખો જ છે, લાખો કરોડો વર્ષો રહેવું પડે। તો એ જીવ એવો ભાવ કરે છે માટે એને એવી જેલ મળે છે। तो कर्म का जो विज्ञान है वो समझ में आए तो उसके भाव में परिवर्तन आए बिना रहेगा नहीं, और ये परिवर्तन ऐसा आएगा कि उसका भविष्य सुखमय हो जाएगा।
ક્વેશ્ચન પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે એટલે શું બિલીવ કરવું જોઈએ કે સમજી લો કે મને ઠંડી વસ્તુ ને ઠંડકમાં રહેવાથી મને તાવ આવ્યો એક્ઝામ્પલ, તો એના પછી હું આજે ઠંડી વસ્તુ અવોઇડ કરું છું, ઠંડુ પાણી આઈસ્ક્રીમ, તો એકચ્યુઅલી એક રીતે અવોઇડ તો કરવું જ જોઈએ, બટ એ રીતે ઘડે અંદર થાય છે કે આ કરવાથી મને પાછું તાવ આવશે. ખૂબ ગૌરવ. આ બધું ઠંડુ ખાવા પીવાથી. હા, તો એ તો કમજોર જીવ છે ને, શરીર એકદમ કમજોર થઈ ગયું છે, એટલે આપણે કરવું પડે. આપણને ક્યાં ખબર છે કે શું થશે કાલે? આવી ગયું એનું ખબર છે આપણને, પણ કાલે શું થશે એ આપણને નથી ખબર. શું કાલે તાવ આવશે કે નહીં આપણને નથી ખબર. તો આપણે પ્રિવેન્શન કરવા માટે કરીએ છીએ, એમાં શું છે? વિચારથી દ્રઢ થાય છે ઓલી વસ્તુ કે આનાથી પણ નેક્સ્ટ ડે નથી થતું ને સારું. તો એ કઈરા ખાધું નહીં ઠંડુ તો એ તાવ ચાલુ રહ્યો કે મટી જ જાય બધાને 100 આઉટ ઓફ 100. ચાલુ રહ્યો તો કેમ ચાલુ રહ્યો એ પણ વિચારવું પડે ને. એને દવા લીધી તો એ કેમ ચાલુ રહ્યો, ઇન્જેક્શન લીધું તો એ કેમ ચાલુ રહ્યો, એ બી એક વિચારવું પડે ને. એ કેમ નથી રજીસ્ટર કરવાનું, એ રજીસ્ટર કરવું પડે ને. આ એ કરી છે તો એ કેમ નથી કરતા? આ બંધ કરી નાખ્યું ઠંડુ તો સારું થઈ ગયું, એ રજીસ્ટર કર્યું, બરાબર છે. પણ જ્યારે ન થયું અને દવા લીધું તોય ન થયું, ઇન્જેક્શન લીધું તોય ન થયું, તો એ કેમ આપણે રજીસ્ટર નથી કરતા? એટલે આપણે જે કરવું છે આપણે કરી છે, ટોટલી આપણે કઈ કરતા જ નથી. બરાબર. હા, ટોટલી જો આપણે જેટલું સમજાય છે એટલું જ આપણે કરી છીએ, બાકીનું બધું ઉડાડી દઈએ. ટોટલી એનાલિસિસ જો કોઈ કરે તો એને વૈરાગ્ય આવી જાય અને સમ્યક દર્શન થઈ જાય. આ દુનિયાનું સ્વરૂપ જ એવું છે, એને જો બરાબર સમજે ને તો એને મોક્ષ જ થઈ જાય. એમ જીનવાણી કે છે. તો અગર મેં દવા લીધી અને નેક્સ્ટ ડે તાવ ન ઉતરો તો એ મારે જોવું જોઈએ, વોચ કરવું તો હોવું જ જોઈએ કે ન જોવું જોઈએ? બટ જ્યારે હું જોવું જોઈએ કે ન જોવું જોઈએ એ નક્કી કરવું છે. એટલે કોણે એ જોવું જોઈએ કે જે એમ માને કે આમ કરવાથી આ થાય, આમ કરવાથી આમ થાય, તો દવા લેવાથી શું થાય? તો એને એ જોવું જોઈએ ને, મટ્યો કે નહીં એને જોવું જોઈએ, કારણ કે એની એ ફિલોસોફી છે, આમ કરવાથી આમ થાય. આ ઠંડુ ખાધું એટલે તાવ આવી ગયો, એની ફિલોસોફી છે. ફિલોસોફી એટલે એની એક બિલીફ છે કે કેમ આવી મને આ ઉધરસ, તો કે અમે ઠંડુ ખાધું ને એટલે. તો પછી એને જ્યારે દવા લે ત્યારે એને ચેક કરવું જોઈએ કે દવા લીધી તો સારું કેમ નથી, કેમ કે એ માને છે કે દવાથી સારું થાય, તો એ એને ચેક કરવું જોઈએ. ઠંડી વસ્તુ નહીં લેતા વખતે જ્યારે ઠંડી વસ્તુ અવોઇડ કરે છે ત્યારે આ વખતે ત્યારે એને બિલીફ એમ બોલી નાખતા. મારી અંદર શું બિલીફ હોવી જોઈએ? એ જ હું કહું છું, એ જ હું બોલ્યો. તારી બિલીફ આમ તો બોલ્યો કે વચ્ચે બોલ્યો. ઠંડી વસ્તુને ન લે ત્યારે એને બિલીફમાં રાખવું જોઈએ કે હું કમજોર છું, ઠંડી વસ્તુ અડવાથી મને પ્રોબ્લેમ થાય છે. શું? પણ એ ઠંડી વસ્તુને કારણે નહીં, પણ હું કમજોર છું એને કારણે. હું એટલે શરીરની વાત થાય છે, કારણ કે આત્માને તો ઠંડી લાગતી જ નથી, આત્માને શરદી થતી નથી ને ઉધરસ નથી. તો શરીરની પ્રકૃતિ એવી છે કે વરસાદમાં જાય તો શરદી થઈ જાય છે, કે વરસાદમાં નાયા કરે 4 કલાક તો એને શરદી જ ન થાય. તો વરસાદને લીધે થતું નથી, એમ એને નક્કી કરવું જોઈએ. પણ આ શરીરની તાસીર એવી છે કે થઈ જાય છે. સમજાય છે? એમ એને નક્કી કરવું માટે એને વરસાદમાં ન જવું જોઈએ. જેની તાસીર એવી છે કે જેવો બહાર જાય એને શરદી થઈ જાય તો વરસાદમાં,
એને શું કરવું જોઈએ? હા, પણ વરસાદને કારણે થયું એમ ઈ ક્યાં માને છે? તાસીરને કારણે છે એમ માને છે. એટલે તાસીર છે એ ઉપાદાન છે, ઓલું નિમિત્ત છે. એટલે ઉપાદાનથી થાય છે એ વાત સત્ય છે. આ શરીરને વરસાદમાં શરદી થઈ જાય એનું કારણ શરીર પોતે, વરસાદ નહીં. એ તો જૈન દર્શનનો સિદ્ધાંત છે. સમજાણું ને? તો એને બરાબર થઈ ગયું બિલીફ. સમજાય છે કે નહીં? કે અઘરું છે કે જીવ મુમુક્ષુ અજ્ઞાની છે એ પોતાની બિલીફને 24 કલાક ચેન્જ કરે છે. એ કરતા કરતા જ એને સમ્યક દર્શન થાય છે. શું ચેન્જ કરવાનું છે? બિલીફ. બધી જ એક્ટિવિટીમાં. વરસાદમાં જાય તો બિલીફને ચેન્જ કરવાનું, ન જાય તો બિલીફને ચેન્જ કરવાનું, ડોક્ટર પાસે ન જાય તો બિલીફને ચેન્જ કરવાનું, જાય તો બિલીફને ચેન્જ કરવાનું, ઇન્જેક્શન લે તો એને બિલીફને સરખી કરવાની કે આનાથી નથી, ડોક્ટરથી નથી, એમ એને બિલીફ પોતાની બરાબર કરતા રહેવી જોઈએ. આટલું તો કરવાનું જ, બીજું કાંઈ નથી કરવાનું. ને તો રોંગ બિલીફ કરશે પાછો. આ નહીં કરે તો ઓલી બિલીફ તો કરશે જ કે નહીં. કેમ આવી શરદી? તો કે કાલે વરસાદ આવ્યો તો એમાં એ કહેશે ને બધાને. એ બિલીફ ઈ કરશે કે નહીં? અને બીજાને કરાવશે. અને બીજો પણ અજ્ઞાની હોય એટલે કે કેમ જાવ છો? તમારે ના જવું જોઈએ. આ શું કામ જાવ છો? તમને ખબર છે તો તમે વ્યા જાવ છો. પાછું એ આપણને દ્રઢ કરાવે કે વરસાદથી જ આ બધું થાય શરદી. 2-3 અજ્ઞાની ભેગા થઈ જાય એટલે એ બે બધું ઊંધું ઊંધું એકબીજાને પુશ કર્યા કરે. સમજાય છે? પણ આપણે મુમુક્ષુ થઈને આપણે અંદરમાં રાઈટ બિલીફ કરતા રહ્યો. એ ભલે ગમે તે દુનિયા કરે. મુમુક્ષુ શું કરે અંદરમાં? એ રાઈટ બિલીફ કરતો જાય. આ ભલે કીએ વરસાદથી ન થાય, વરસાદથી થાય તો બધાને કેમ ન થાય? આટલા જણા રસ્તામાં છે તો આ બધાને કેમ શરદી નથી? ઘણા તો સામે ચડીને નાવા જાય છે વરસાદમાં અને ફ્રેશ થઈને આવી જાય છે. એ પોતાની બિલીફને સાચી કરતો જાય, જીનવાણી અનુસાર બિલીફ પોતાની કરે. એ બિલીફ એની બરાબર કરતા 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 એનો પ્રોગ્રેસ થાય છે. આમ છે. તો એના માટે જાગૃતિ જોઈએ, એલર્ટનેસ જોઈએ. શેની? કે મારી જે રોંગ બિલીફ છે ને એ મારે બદલવી છે. બરાબર છે. એ એલર્ટનેસ જો હોય તો એને યાદ આવે, ગમે ત્યાં હોય તો એને યાદ આવે કે મારે ખોટી બિલીફ નથી કરવાની. જો એને એલર્ટનેસ નહીં હોય તો એ ખોટી બિલીફ કરશે કરશે ને કરશે જ. એટલે હરેક સમયે આ ખોટી બિલીફ કરે છે. અનાદિકાળથી તો કરે છે, પણ દરેક પ્રેઝન્ટમાં એ ખોટી બિલીફ કર્યા કરે છે. જેટલી વાર એ ડોક્ટર પાસે ગયો એટલી વાર એને નક્કી કર્યું હતું ને આ ડોક્ટરથી મને સારું થશે કે નહીં. જેટલી વાર એને દવા લીધી, એ દવા લેતી વખતે એને અંદરમાં બિલીફ કરી કે આનાથી સારું થશે, આનાથી સારું. એમ કર્યું કે નહીં? એક માણસે 100 વાર અલગને દવા લીધી તો 100 વાર એને કર્યું કે નહીં? પણ એ જે 99 ટાઈમ કર્યું એ તો થઈ ગયું, એનું બંધને થઈ ગયું. એમાં હવે આપણે કાંઈ ન કરી શકીએ. પણ હવે જે 100મી વાર આપણે કરવાના છીએ ત્યારે નહીં કરવું, ત્યારે ચેન્જ કરવું. હવે પછી ચેન્જ કરવું, સાચી બિલીફ કરવી, ભગવાને જેમ કીધું છે એમ કરવું. થઈ શકે કે નહીં અંદરમાં? કે ન થઈ શકે? પણ યાદ કોણ કરાવે? એ પ્રોબ્લેમ છે.
ભૂલી જાય ને તો પતી ગયું, તો રોંગ બિલીફ આવવાની. સામાન્ય અજ્ઞાની અને મુમુક્ષુ એ બેમાં ફરક શું? એ આ ફરક છે કે એના અંદરમાં એલર્ટનેસ આવી ગઈ છે, બસ આટલો જ ફરક છે. બહારથી તો બધું સેમ હોય, ઓલાને 2 આંખ, આને 2 આંખ, આને 2 હાથ, ઓને 2 હાથ, બધું બહારથી સેમ હોય. હાલવું, ચાલવું, બોલવું, ખાવું, પીવું. હા, તો પછી આને મુમુક્ષુ કેમ કીધું? કે એને એલર્ટનેસ આવી ગઈ છે. એટલે દરેક કાર્યમાં એની એલર્ટનેસ રહે અંદરમાં. એટલે ખોટી બિલીફ ન કરે, ખોટી શ્રદ્ધા ન કરે, સાચી શ્રદ્ધા કરે. એનું શ્રદ્ધાન બદલવું છે, એ એટલું જ કામ કરવાનું છે. બસ આટલું જ છે. આ ધર્મમાં શું છે? સમ્યક દર્શનની શ્રદ્ધા બદલવાનું છે, સાચી શ્રદ્ધા કરવાની છે. એનું નામ સમ્યક દર્શન. ખોટી શ્રદ્ધા છે એનું નામ મિથ્યા દર્શન. ખોટી શ્રદ્ધાને કારણે પરિભ્રમણને 4 ગતિમાં દુઃખ છે. સ્ટાર્ટિંગમાં એવું પણ થાય કે લાઈફ જ્યારે ઇવેન્ટ હોય ત્યારે અવેરનેસ ન હોય, પછી રિયલાઇઝ થાય કે એમાં વિપરીત થાય. હા, એટલે આપણે સમજો કે શરીરમાં કમજોરી છે, કે વરસાદમાં જાય તો શરદી થઈ જાય, તો ઘણાને ભૂલી ગયા અને વરસાદમાં વ્યા ગયા અને પાછા આવ્યા ત્યારે એને શરદી થઈ. પછી એને યાદ આવ્યું કે આપણે તો એમ વિચાર્યું હતું ને કે વરસાદમાં નથી જવાનું, હમણાં યાદ આવ્યું. પણ તો એને એટલી શરદીની જે તકલીફ છે એટલો ટાઈમ એને સહન કરવાની કે નહીં કરવી પડે. એમ એ વખતે ખોટું કર્યું તો કર્મ બંધન થઈ ગયું વિચારશોનું. પણ પેલા એવું થાય કે પછી યાદ આવે, એવું પેલા થાય, પણ એ કઈ સારું કામ નથી. એના વળી કે પેલા થાય એટલે જ મને આમ પેલા થાય છે. ટાર્ગેટ તો એ હોવું જોઈએ કે ઈ જ સેકન્ડે થવું જોઈએ જ્યારે કાર્ય થાય છે ત્યારે. એટલું પોતે અંદરમાં તૈયાર થવું જોઈએ. અને એ સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, આ બધી પ્રવૃત્તિના કારણે એનામાં જાગૃતિ આવે જ, આવવા જ માંડે. અને સંસારની પ્રવૃત્તિમાં રોકાય તો જાગૃતિ વહી જાય. બસ આટલું જ છે, બીજું કાંઈ નથી. આ ભૂલાવે છે કોણ? સંસાર. આ જાગૃતિને ભૂલાવનાર કોણ? સંગીત, મોબાઈલ, આ બધું એને ભૂલાવી દે. યાદ કરાવનાર કોણ છે એને? સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, તત્વ ચર્ચા, એનડીકે સેશન, આ બધું એને યાદ કરાવે, આ બધું એને ભૂલાવે. હવે જે વધારે છે એક્ટિવિટી એનું ફળ આવે. ઝેર પીએ એ વખતે ખ્યાલ ન હોય અને પછી ખ્યાલ આવે તો મરે કે નહીં માણસ. ઝેર અહીંયા ગયું પછી એને યાદ આવ્યું, અરે આ તો પોઈઝન છે, તો એ શું બચી જાય કે મરી જાય? બચી ગયો. એટલે એને એ વખતે યાદ આવવું જોઈએ. સામેથી ગાડી જોરથી આવતી હોય ને આપણે જોરથી જતા હોય અને આપણે 5 મિનિટ પછી યાદ આવે તો શું થાય? ઈ વખતે યાદ આવે તો ઈ વખતે સ્ટોપ કરે, નો યાદ આવ્યું ઈ વખતે તો પછી શું? હોસ્પિટલમાં જઈને યાદ કરે તો શું કામ નહીં? इतना इस प्रकार से हो तो आटलू आ प्रमाणे होय तो माने कि कोई भी बात इतनी होवे तो अच्छा है, आटलू थाय तो बहुत सारू, ऐसा आग्रह न रख. શું હવે કે છે? હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર આવ્યા. કોઈ મને સુખ દુઃખ નું કારણ છે એ પોઈન્ટ પેલા પતી ગયો. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવે છે.
આ આટલું કરે મારા માટે તો સારું, એવો ભાવ આવી જાય, કેમ કે હજી અજ્ઞાની છે. અને ભાવ આગ્રહ ન કરે, આગ્રહ એટલે ઇન્સિસ્ટ ન કરે કે આને લીધે આમ છું, છોડી દે. ભાવ આવે પણ એને સમજાય કે આનાથી તો કાંઈ થાય નહીં. આ આગ્રહ રાખવાનો મતલબ નથી કે કોઈને કારણે મને સારું થાય એવું તો છે જ નહીં. શું इतना इस प्रकार से हो तो अच्छा, समझाणु हिंदी और શું? इतना इस प्रकार से हो तो अच्छा નો મતલબ શું? હા, તો અચ્છા હે, બરાબર છે. એવું થઈ જાય, કેમ કે અજ્ઞાની હોય એને થઈ જાય એવું. પણ એમ કે છે કે એવું થઈ જાય તો અંદરમાં આગ્રહ નહીં રાખ. ડોન્ટ ઇન્સિસ્ટ ધેટ ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. ડોન્ટ બિલીવ ધેટ આમ છે, આને આમ કર્યું એટલે સારું થયું, એનો आग्रह नहीं रख. ऐसा भाव आए कभी, लेकिन आग्रह नहीं रखना, केम के एम छे नहीं. माने किसी भी संयोग या परिस्थिति का हमें आग्रह नहीं होना चाहिए. बाहर में आम ज होवुं जोईए, आम न होवुं जोईए. दाखलो लईए કે ભાઈ ભૂલો દાખલો કે ભાઈ આ બોટલ જે છે એ અહીંયા ન હોવી જોઈએ, તો પડી પડીને તૂટી જાય તો એ એક સાઈડમાં બરાબર હોવી જોઈએ તો સારું. તો સારું એવો ભાવ આવે, કદાચ કહેવાનું થાય પણ એનો આગ્રહ ન હોવો જોઈએ કે આમ જ હોવું જોઈએ, આમ નહીં ચાલે, એ આગ્રહ. આવી રીતે ચલાવ્યા જ નહીં, આમ હોવું જ ન જોઈએ, અહીંયા જ હોવું જોઈએ, એનું નામ આગ્રહ. આગ્રહ સમજાય? એવો ભાવ આવે, એવું કહેવાનું થાય, બરાબર છે, પણ એનો આગ્રહ ન હોય. એવી સાદી સિમ્પલ વાત સિદ્ધાંતની બધી આપી દીધી, ઉપાડવી જોઈએ. એટલો સહેલો માર્ગ કરી નાખ્યો છે ધર્મ, અને ધર્મ ન થવાનું કારણે આપી દીધું આપણને કે જો આવા બધા આગ્રહ રાખી છે ને એટલે જ આપણે આગળ નથી વધતા. આગ્રહ છોડી દેવો જોઈએ. આપણે સજેશન આપીએ એનો વાંધો નથી, શાંતિથી, પ્રેમથી, પણ આપણે ઇન્સિસ્ટ કરીએ કે આમ જ થવું જોઈએ, બીજી રીતે ચાલશે નહીં, હું ચલાવી નહીં લઉં. ઈ જાતનો આગ્રહ જે છે ઈ જ પોતાને દુઃખનું કારણ છે. લે એ આવશે હવે. माने किसी भी संयोग या परिस्थिति का हमें आग्रह नहीं होना चाहिए. याद कराए दाखलो आपे तो दाखलो आपो तो मन थी जाए. ગાડીનો દાખલો આપો તો ગાડી લેવાનું મન થઈ જશે. મર્સિડીઝનો દાખલો આપીશ તો ક્યારે હું મર્સિડીઝ લઉં, ઉપર ચરવું છું. બંગલાનો દાખલો આપે તો આપણે બંગલામાં ક્યારે રહેશું. જેને જેવી રુચિ હોય એને તરત જ અંદરમાંથી ચાલુ થઈ જાય. ઈ વાત સાંભળતા, ઈ શબ્દ સાંભળતા જ અંદરથી રુચિ બહાર આવી જાય છે. કેવું છે ને? જેની આપણને રુચિ હોય, ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને, ત્યાં જ આપણે અંદરમાંથી રુચિ બહાર નીકળે. કેવો પલટે. क्या कहते हैं? आग्रह का मतलब ये होता है, હવે એનો મતલબ શું कि हमारी इच्छा के अनुसार ये परिस्थिति दूसरे का परिणमन होना चाहिए.
મારી ઈચ્છા એમ છે કે તારે આમ જ કરવું જોઈએ, મારી ઈચ્છા એમ છે કે તારે આમ નહીં જ કરવું જોઈએ. આગ્રહ, આગ્રહ સમજાય? મારી ઈચ્છા હોઈ શકે કે તારે આમ કરવાનું, પણ એનો આગ્રહ ન હોવો જોઈએ. હવે બેમાં ફરક શું? એક ઈચ્છા છે કે તું ભાઈ આમાં બધા પોઈન્ટ્સ લખજે સત્સંગમાં, અને ઈચ્છા હોવાથી હું તને કહું બી ખરો કે ભાઈ તું છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ બધા લખજે ને વાંચજે, પણ તું ન કર કે કર, બેમાંથી એક કર. કાં તું લખ અને કાં તું ન લખ. તો મારો આગ્રહ ન હોવો જોઈએ કે નો 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 ઇટ્સ નો, યુ હેવ ટુ નથિંગ ડુઈંગ. એ જે આગ્રહ છે એ ના હોવો જોઈએ. आग्रह is in a pleasing way. તો પ્લીઝિંગ વે નથી હોતો ને આગ્રહ. વેશ આવી જાય, સીધો ગુસ્સો આવી જાય ન કરે તો. કેવી રીતે પ્લીઝિંગ કહેવાય? અચ્છા કાલે તું નહીં કરતી, કાલે બુક નહીં લાવતી, અને પછી જો પ્લીઝિંગ છે કે દ્વેષ વાળો છે જોઈ લે, ચેક કરજે કાલે. શું But basically, that agra that means someone is pleasing you to do something. No. Pleasing is Forcing. ફોર્સિંગ? આગ્રહ એટલે ફોર્સિંગ, insisting, insisting you have to do, nothing doing, you must do, otherwise તને જોઈ લઈશ. There's no option, you're supposed to do it. You will be like this only. એવું નથી થતું તારી સાથે કાંઈ બી? આગ્રહ એટલે ઇન્સિસ્ટન્સ. out of like against your will, forcing someone against his That means not giving you liberty, not to do. આગ્રહમાં શું છે કે we will not give you liberty, you have to do, that's all we know. આપણને મન થાય આપણે કહીએ, સમજાવીએ, કન્વિન્સ કરીએ, છતાં બી સામેવાળો નો બી કરે, એના માટે આપણે મેન્ટલી રેડી રહેવું જોઈએ. આપણે મેન્ટલી રેડી. હાઉ કેન યુ ડુ લાઈક ધેટ? વન્સ આઈ ટોલ્ડ યુ how you are doing like this, not possible, I will not allow it. What do you think you are? એ બધું થાય ને કે ન થાય કે પ્લીઝિંગ છે? શું થાય કે તો પછી તો હવે શું કીધું? આગ્રહ નહીં રાખવાનો. તમારે જે કહેવું હોય કયો, પ્રેમથી કયો, સમજાવો. આમે એના માટે જ છે ને, જેને કીધું છે એના બેનિફિટ માટે છે. તો આપણે શું કામ આગ્રહ રાખવો, અને શું કામ ડરાવવું, ધમકાવવું? ડરાવવું સમજાય? ડરાવવું, ધમકાવવું. ધમકાવવું means Blackmail. વોર્ન. વોર્ન. જો તે ન કર્યું તો પછી ઓલું તને નહીં મળે. હા? તમે આજે નહીં રમ, ગેમ નહીં રમો. જો આ નો કર્યું તો નો ગેમ ફ્રી. અને એવી રીતે કરીને આપણે એની પાસે કરાવી છીએ. ઓકે, એમ નહીં કરવું, એમ કે છે. आग्रह का मतलब ये होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार दूसरे को कार्य करना चाहिए. હવે સમજાય? दूसरे पदार्थ या दूसरे व्यक्ति का परिणमन मेरी इच्छा, मेरी धारणा के अनुसार होना चाहिए. મારા પ્રમાણે એને આમ જ કરવું જોઈએ. મારી ધારણા, this is ધારણા. ધારણા એટલે okay, point of view. My understanding is that તારે આમ જ કરવું જોઈએ, તારે બીજી રીતે કરાય જ નહીં. એ મારી ધારણા છે. એટલે મારી ધારણા પ્રમાણે તારે કરવું જોઈએ, બસ. दूसरे पदार्थ, कोई चीज हो,
या कोई व्यक्ति हो, उसका जो कार्य है वो मेरी धारणा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए. એમાં શું હોના चाहिए, इंसिस्टेंस अंदરમાં છે. क्यों नहीं होवे? यह जो आग्रह है, હવે શું કામ ન હોવું જોઈએ? આપણે આ વાત આગ્રહ થી શું નુકસાન આપણને એ સમજાય ને તો આપણે આગ્રહ ઓટોમેટિકલી ઘટી જ જાય. એ સમજાણું નથી એટલે આપણે આગ્રહ રાખ્યા જ કરી છે બધી વાતમાં, નાની હોય કે મોટી વાત હોય. આપણો બધામાં આપણું એક આગ્રહ હોય, આમ જ હોવું જોઈએ, આમ નહીં હોવું જોઈએ, આમ જ હોવું જોઈએ, આમ નહીં હોવું જોઈએ. તો આગ્રહથી શું થાય છે કે यह जो आग्रह है वो जीव को આકુલતા ઉત્પન્ન, પહેલું પોતાને જ આકુલતા ઉત્પન્ન થઈ જાય. સૌથી પહેલું જે ચેન્જ થયું, જ્યારે આપણે કોઈને કહીએ કે તારે આમ જ કરવું પડશે, એ વખતે આપણા અંદરમાં શું આકુલતા ઉત્પન્ન થાય. કેમ કે ભય એ સાથે ઉત્પન્ન, નહીં કરે તો આપણે જે આપણે એને જોરથી કહેવું પડશે, બીજું કંઈક કહેવું પડશે, વોર્ન કરવું પડશે, શાઉટ કરવું પડશે, પનિશ કરવું પડશે. આ બધું અંદરમાં ચાલુ થઈ જાય છે. એટલે જીવને અંદરમાં શું થાય? એજિટેશન, આકુલતા ચાલુ થઈ જાય. થાય કે ન થાય? અને ક્રોધાદી કશાય કો ભી ઉત્પન્ન કરતા. અહીંથી તો ક્રોધનો જન્મ થયો. લ્યો, આગ્રહ રિઝલ્ટ્સ ઇનટુ એંગર. એકદમ સાયન્ટિફિક વાત છે બધી. આગ્રહ, ઇન્સિસ્ટન્સ, રિઝલ્ટ્સ ઓલવેઝ પ્લીઝિંગ ટુ ગેટ ઇટ. અહીં તો એંગર આવ્યું ને, એંગર. જીવ આગ્રહને કારણે જ એને દ્વેષ આવે છે. કારણ કે એ સામેવાળો જયારે માનતો નથી તેના પર દ્વેષ આવે. સમજાય? એટલે ઓલો કંઈક સારું કરવાનો એ ન કરે પછી. કેમ કે ડરથી આપણે કરી છે. આપણને કોઈ ડરાવે તો આપણે કેટલો વખત કરી કામ, પેલા આપણે આપણો વિચાર કરીએ. બરાબર છે? આપણે ડરથી જે કામ કરવું પડતું હોય એ આપણે કેટલો વખત કરીએ, કે જ્યાં સુધી ડર છે ત્યાં સુધી કરીએ. ત્યારે એ ડર વયો જાય પછી શું કરીએ? આપણે આપણી મરજી પ્રમાણે કરીએ. એમ જ છે કે નહીં? હવે આપણે શું ટેમ્પરરી કરાવવું છે એની પાસે કે પરમિનન્ટ કરાવવું છે? આપણે એ નક્કી કરો. એક વસ્તુ બરાબર નથી તો એ વસ્તુ આપણે એને પરમિનન્ટલી એ ન કરે એમ કરાવવું છે, કે આપણે જ્યારે રાડું પાડી ત્યારે ન કરે એટલું જ કરાવવું છે? આપણે શું કરવું છે? તો એ પરમિનન્ટ એ આગ્રહથી નહીં થાય, ઇન્સિસ્ટન્સ કરવાથી નહીં થાય. ગુસ્સો કરવા છે તો આપણે એ વખતે કરી નાખીએ છીએ, પછી આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે જે કરતા હોય એ જ કરીએ છીએ. આપણે ક્યાં કોઈનું માની છીએ આપણે? તો એ કેવી રીતે માને આપણું? આપણને કોઈ વઢીને કહે તો આપણે કરવું પડે તો આપણે કરીએ છીએ. વી લુક ફોર એ ચાન્સ ટુ નોટ ડુ ઇટ, કે નહીં? પણ ખબર પડી કે આ તો કરવું જ પડશે હવે અત્યારે, તો કરી નાખી છીએ. પણ પછી શું થાય છે? બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર, પાંચમી વાર, 10મી વાર, 100મી વાર આપણે કરતા નથી. કેમ? કે આપણે કન્વિન્સ નથી કે એ બરાબર છે. We are not convinced that it should be done like that. સમજાણું? તો આપણે જે રીતે કન્વિન્સ થયેલા છે કે આ ન કરાય, એને ટ્રાન્સફર કરવું જોઈએ. કોઝ, રીઝન, કે ભાઈ આ કેમ ન કરાય, હું કેમ ના પાડું છું, મારા પ્રમાણે વોટ ઇઝ ધ રીઝન કે આઈ શુડ ડુ ધીસ ઓર યુ શુડ ડુ ધીસ. That logic I have to transfer in you. Reason.
કે I should do this or you should do this. That logic I have to transfer in you. But I don't transfer the logic, I transfer the final conclusion કે ના જ કરાય, પતી ગયું. ઓલાને ખબર નથી કે શું કામ ન કરાય, જે આપણે ખબર છે કે શું કામ ન કરાય, પણ એને નથી ખબર કે શું કામ ન કરાય. તો એની બદલે જો આપણે શાંતિ આગ્રહ છોડી દઈએ તો આપણે એને કહી શકીએ જો આટલા માટે ન કરાય કે આમ કરવાથી આ બધા પ્રોબ્લેમ થશે. હવે તું નક્કી કર તારે એ પ્રોબ્લેમમાં નુકસાન કરવું છે તો કર, ન કરવું હોય તો ન કર. તો એક વાર એ સમજશે, 2 વાર કહેશું, 4 વાર કહેશું તો એક દિવસ સમજશે, પછી આખી જિંદગી એ નહીં કરે. આપણે બી આપણા મા બાપે કંઈક શીખડાવ્યું હોય કે આમ ન કરાય તો આપણે નથી કરતા ને. અત્યારે એ લોકો આવીને આપણે કહે છે, જોવે છે મા બાપ કે તું કરેશ કે નહીં, તું કરેશ કે નહીં. આવે છે કોઈ? નહીં આવે. આપણે આપણી મેરેજ બંધ કરી નાખ્યું ને, જે નથી કરવાનું, જે આપણે શીખાતા. બરાબર છે. હવે આપણો પોતાનો જ પાવર એમાં યુઝ થાય છે ને. તો ડરથી કેવી રીતે થાય? એની બદલે સમજાવવા માટે આપણામાં પેશન્સ હોવી જોઈએ. એના માટે પેશન્સમાં નથી એટલે આપણે તળ ને ફળ કરી નાખી છે ને. તળ ફળ સમજ. તો આપણામાં પેશન્સ હોઈએ તો આપણને બેનિફિટ છે કે એ વ્યક્તિ કાયમ માટે એમ કરશે. તો આપણે એને સમજાવીએ કે ભાઈ જો આ કરવાથી આમ થશે અને આ કરવાથી આમ થશે. એ 2 વાત આપણને સમજાવીએ તો બી માણસ બધા ઇન્ટેલિજન્ટ છે, એ લોકો નક્કી કરી શકે અને ખોટું કામ છોડી શકે અને સાચું કામ કરી શકે. છતાં બી કોઈ ન કરે તો એનો પ્રોબ્લેમ છે, આપણે શું કરીએ? એ તો બધા તીર્થંકર ભગવાન બધા ઉપદેશ આપ્યો છે પણ લોકોએ માન્યો નથી. તો ભગવાન શું કરે? ભગવાનની વાત લોકો નથી માનતા તો આપણી વાત શું માનવાના? સમજાય કે નહીં? ગુરુદેવની વાત લોકો નથી માનતા તો આપણી વાત કોણ માનવાનું? માને તો એના બેનિફિટ છે, ન માને તો એનો લોસ છે. તો પહેલવેલા શું છે કે આગ્રહથી શું થયું કે આકુળતા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. આગ્રહ રાખનાર જીવ પોતે અંદરમાં દુઃખી થઈ ગયો અને ક્રોધ એને ઉત્પન્ન થાય. એ માણસ નો કરે સામે એટલે એને ગુસ્સો આવે. ગુસ્સો આવે એટલે એ 2 વચ્ચે ડિસ્ટન્સ થાય. શું થાય? ગુસ્સો આવે તો આમ થાય, ગુસ્સો આવે તો પ્રેમ ફોરેન વ્યૂ જાય. ક્યાં જાય? લોંગ ટ્રીપમાં વ્યૂ જાય, US. હા, પછી શું થાય? ગુસ્સો, झगड़ा. इसलिए हमें आग्रह कभी नहीं रखना कि ऐसा ही होना चाहिए. लो હવે જેને સમ્યક દર્શન કરવું છે ને અહીંથી ચાલુ કરવાનું છે. આ વસ્તુમાં એ ફેરફાર જો નહીં કરે તો પછી આગળનું કામ એ શું કરવાનું છે? સમજે? એટલે જે મુમુક્ષુ છે ને એનું આખું ન્યૂ બર્થ છે, આખું એનું ચેન્જ આવે છે અંદરથી. બધી રીતે આવા પ્રકારે એનામાં ચેન્જ આવે છે ત્યારે એ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે. ખાલી વાંચન કરે એટલે એને સમ્યક દર્શન થઈ જાય અને એના નેચરમાં કાંઈ ચેન્જ ન હોય એવું 3 કાળમાં બનતું નથી. એટલે કોન્સ્ટન્ટલી ચેન્જ પોતાને કરે છે એટલે ફૂલ ટાઈમ એમાં લાગેલો છે એ વર્કમાં. એટલે એને જેટલું સક્સેસ મળે છે જેટલો એ પ્રયાસ કરે છે. ઘણાને વધારે ટાઈમ લાગે છે અને ઘણાને ઓછો ટાઈમ લાગે છે. જેને ઓછો ટાઈમ લાગે છે એને જલ્દી સમ્યક દર્શન થાય છે, જેને વધારે ટાઈમ લાગે છે એને લેટ થાય છે.
જેને થતું જ નથી એને સમ્યક દર્શન થતું નથી. જો એટલે એને જન્મ મરણના ફેરા ચાલુ રહે છે. સમજાયું? ધર્મ શું છે કે પોતાને ચેન્જ કરવું એ ધર્મ છે. તો એ કરવા માટે એને શું કરવું કે બીજાને ચેન્જ કરવાનું છોડી દેતું. જે તું આખો દિવસ બીજાને ચેન્જ કરે રાખે છે, આને આમ કરવું જોઈએ, આને આમ કરવું જોઈએ, આને આમ કરવું જોઈએ, આને આમ કરવું જોઈએ. આપણે બધા માટે નક્કી કર્યું છે કે નહીં? તો નહીં. આપણે આખી દુનિયા માટે નક્કી કર્યું છે. આડોશી પાડોશીનું નક્કી કરી નાખ્યું, ઉપરવાળાનું નક્કી કર્યું કે એને રાત્રે અવાજ ન કરવો. બધા માટે નક્કી કરી નાખ્યું છે ને. આપણા પોતાના માટે શું? કાંઈ નહીં, આપણે ફ્રી, આપણે જે કરવું એ કરવું. પણ આને તો આમ જ કરવું જોઈએ, આને તો આમ જ કરવું જોઈએ, આને તો આમ. બધા માટે આપણે ફિક્સ કર્યું અને પોતાના માટે ફ્રી. આઈ એમ નોટ અંડર એની કંટ્રોલ, અંડર એની કંટ્રોલ. I can do whatever I want. એમ છે ને. બસ આનું ઓપોઝિટ કરવું પડે. બધાને ફ્રીડમ આપી દો, જેને જે કરવું એ કરો, પણ મારે નથી કરવું, મારે મને ચેન્જ કરવું. અઘરું છે ને આ બધું કરવું. હા, મજા નહીં આવે. બીજાને ચેન્જ કરવાનો ચાન્સ જોયો જશે તો મજા નહીં આવે છે. જોયો જશે તો મજા નહીં આવે છે. તને એમ થાય કે આ પછી આને કેવી રીતે, એને ખબર કેવી રીતે પડે? તારી કઈ ડ્યુટી કે નહીં બીજા માટે ચેન્જ કરવાની? ચેન્જ કરવાની એ બધું છોડી દેવું છે. મારી ડ્યુટી શું કે મને, મારા આત્માને, એ બધું છોડી દેવું છે. મારી ડ્યુટી શું કે મને, મારા આત્માને દુઃખથી છોડાવો. એ એક જ મારી ડ્યુટી છે. ઓનલી વન ડ્યુટી. ઓનલી વન ડ્યુટી. ડ્યુટી ઇઝ મોર બેટર વન. જોબ કરતા ડ્યુટી ઇઝ વેરી ગુડ. હા, મારી ડ્યુટી શું કે મારા આત્માને જે અનંત કાળથી દુઃખ ભોગવી રહ્યો છે, નરકમાં, નિગોદમાં, તિર્યંચમાં જઈ જઈને એટલા બધા દુઃખ ભોગવે છે, એને દુઃખમાંથી છોડાવવું અને એને સુખમાં લઈ જવું, એ એક જ મારી ડ્યુટી છે. બીજી કોઈ મારી ડ્યુટી નથી. तो आग्रह से क्या होता है कि आकुलता, आकुलता समझ में, क्रोध आदि, क्रोधादि લીધું. ક્રોધે ઉત્પન્ન થાય, માને ઉત્પન્ન થાય, માયા भी ઉત્પન્ન થાય, બધું ઉત્પન્ન થઈ જાય એનાથી. इसलिए ऐसा आग्रह कभी नहीं रखना. હવે આ કૃપાળુદેવ કોને કહે છે? જ્ઞાનીને કહે છે કે અજ્ઞાની? વચન કોને કહે છે? તો એ કૃપાળુદેવને ખબર હશે કે આ નહીં કરી શકે તો એ કેમ કહેતા હશે? આપણે કરી શકીએ કે આપણે ન કરી શકીએ? આપણને ડાઉટ લાગે એમને નહીં ખબર હોય આ બધું. આપણે કરી શકીએ આપણને કહે છે તો આપણે કેમ કરતા નથી? પ્રશ્ન આ છે. जैसा हुआ वैसा हुआ, होने लायक है वही होता है. नहीं होने लायक दुनिया में कोई परिस्थिति बनती नहीं. હવે આમાં અહીંયા પ્રશ્ન થાય ને લોકોને કે આપણે જો બધાને આવી રીતે છૂટ આપી દેશું, તમે કર્યો નહીં પ્રશ્ન એટલે હું કરું છું, તો બધાએ પછી શું કરશે? બધા બધા ગડબડ કર્યા કરશે કે નહીં?
એવું આવ્યું હતું ને અંદરમાં પૂછ્યું નહીં કે આપણે જો નહીં કઈ છોકરાઓને તો છોકરાઓ તો બધું ગડબડ કરશે કે નહીં? નહીં, છોકરાઓને કહેવાની વાત તમે કીધી હતી. ઇન્સિસ્ટ. ઇન્સિસ્ટન્સ હા, ઈ ને ઇન્સિસ્ટ માટે તો પ્રોબ્લેમ છે ને. આપણે કહેવા માટે ગયા છે, આપણે તો બસ સીધું સ્ટાર્ટિંગ જ ઇન્સિસ્ટ થી કરી, તારે આ કરવાનું છે એમ જ ચાલુ કર્યું. બેટા તું આ કરીશ એમ કીધું કોઈ દી? એમ નહીં કે બેટા તું આમ કરીશ, બેટા તું આ ખાઈ લઈશ, બેટા તું વાંચીશ એમ કીધું? આપણે કોઈ દી નહીં કે વાંચી આ બેસ. અને એ એક ઓપ્શન છે કે સોફ્ટલી કહેવાય. બીજું એક ઓપ્શન એ પણ છે ને કે એને ઇન્સિસ્ટન્ટમાં લેંગ્વેજ ભલે હોય પણ અંદરમાં બિલીફ હોય. ના ના ના, એ આપણે ઓલું આવી ગયું ને, મારું છે બોલવાનું નથી. લેંગ્વેજ નહીં, એ તો કીધું છે કે બોલવાનું નથી આપણે. ના ના, એમ કહું સમજો કે આ જમી લે, પણ એમ હું એમ કહું છું કે પ્રેમથી કેમ ન કહી શક? મારો એટલો જ ક્વેશ્ચન છે. અને તારા છોકરાને જ કહેવાનું છે ને, ગામના છોકરાને થોડું કહેવાનું છે. અને એક જ છોકરો છે તો એમાં પ્રેમથી કેમ ન કહેવાય? 10-12 હોય તો કે બધાને ક્યાં કહેતા બરોબર? એક છોકરો, એને બી આપણે પ્રેમથી કહેવાનો, આપણી પાસે ટાઈમ નથી. તો how are we that we have to decide what type of person we are? બરાબર છે કે નહીં? બરાબર છે કે નહીં? હા, એ તો કહું છું ને. પણ એને કન્વિન્સ કરવાનું, ત્યારે મહેનત કરવી પડે ને. એનો રીઝન શું કામ એમ કરવું જોઈએ? સી ધ લોજિકમાં શું છે કે કોઝ ઓફ ડુઈંગ ધેટ, વાય યુ ફીલ કે આમ કરવું જોઈએ, એ આખી ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર કરવી જોઈએ. One is the work and one is the technology behind that. કે ભાઈ આમ કરવાથી આમ થશે, આમ નહીં કરો તો આમ થશે. એ આખું જે એનું ટોટલ છે એ આપણે ટ્રાન્સફર કર્યું કે ફાઇનલ રિઝલ્ટ જ કીધું? આ અહીંયા બુક ન હોવી જોઈએ, પણ શું કામ ન હોવી જોઈએ કીધું? એ નહીં કહ્યું. એક્ઝામ્પલ, જે આપણા મગજમાં છે કે નથી આપણા મગજમાં, ખાલી છે. At some point of time we are told, like she has from some point of time told just I have seen કે તારે બધું ખાવું જોઈએ, પણ શું કામ? પેટ વધે તારું, હા, હેલ્ધી થાતું. બટ ઇઝ હી કન્વિન્સ્ડ ધેટ વેઇટ વધારવું જોઈએ એને? પેટ વધે તારું, હા, હેલ્ધી થાતું. બટ ઇઝ હી કન્વિન્સ્ડ ધેટ વેઇટ વધારવું જોઈએ એને? એને ઈ ચેક કરવું પડે ને કે વાય ઇઝ હી નોટ, એને ઈ ચેક કરવું પડે ને કે વાય ઇઝ હી નોટ કન્વિન્સ કે મારે વેઇટ વધારવું જોઈએ. એને છે કે આઈ એમ ઓલરેડી મોર વેઇટ, આઈ વાય શુડ આઈ ઈટ? તો એ રિજેક્ટ કરશે ને. તો એટલો ટાઈમ તમારે સ્પેન્ડ કરવો પડે એની સાથે. એ તો આપણે આને કહી કે તું તારે ખાવું જોઈએ, તારું વેઇટ વધે, મારે તો વેઇટ ઘટાડવું છે. તો એ બધું લોજિક કામ આવે? તો આપણે એને કયો તો મતલબ આપણે એને એમ કહીએ કે આ ખાવાથી તારું વેઇટ નહીં વધે, તો એને ઇન્ટરેસ્ટ છે. હા, કેમ નહીં વધે? કરેક્ટ. For every time he explain કરે છે, explain કરવાનું. Every time એ આપણું કામ છે. આપણું કામ ગુસ્સો કરવાનું છે કે એને સમજાવવાનું છે? પેલા એ નક્કી કરો. છોકરાઓને સમજાવવાનું આપણું કામ છે કે ગુસ્સો કરવાનું આપણું કામ છે? કયો? સમજાવવા. પેશન્સ જોઈએ આપણામાં. પ્રેમ હોય, પ્રેમથી આપણે કહીએ તો સામેવાળો બી રિસ્પોન્ડ કરે છે. મેં તો જોયું છે આવી રીતે, એ રિસ્પોન્ડ કરે છે. ઇનફેક્ટ રાડું પડે તો રિસ્પોન્ડ નથી કરતા. તો ન જ કરે ને. અને પરાણે કરવું પડે તો ત્યારે કરી લે. પછી શું? પછી નથી કરતા. પછી આપણે બીજી વાર કે મેં તને ઓલે દિવસે કીધું તું તે કર્યું, હવે પાછું કેમ હમણાં કર્યું? એમ કેમ બોલવું પડ્યું? કેમ કે એ દિવસે કન્વિન્સ નથી કર્યું આપણે. જો એને કન્વિન્સ કર્યું હોત તો એ કન્ટિન્યુઅસલી કરે. બરાબર ને? તો કોકને ટાઈમ વધારે લાગે, તો કોકને ટાઈમ ઓછો લાગે. એમે હોય તો જેને ટાઈમ વધારે લાગે તો આપણે એટલો ટાઈમ દેવો જોઈએ.
તો આપણું કામ શું છે, આપણો રોલ શું છે? એઝ એ ફેમિલીનો હેડ હોય તો એનો રોલ શું છે, એની રેસ્પોન્સિબિલિટી શું છે? એને ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો પડે, એની સાથે પ્રેમથી વાત કરવી પડે. એટલે અહીંયા જે વાત કરી તો કોકને એમ થાય કે ભાઈ આ લોકો તો જેમ એને મરજી હશે એમ કર્યા કરશે. તો અહીંયા એક પોઈન્ટ આપ્યો છે જે સમજવાનો છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં જે આવ્યું છે ને એમ જ થશે. ન તો આપણી મરજી પ્રમાણે થશે, ન તો એની મરજી પ્રમાણે. શું આપણે એમ ડર લાગે છે ને કે આ તો એની મરજી પ્રમાણે કરશે, આને તો કઈ મારો ડર નથી, હવે તો હું એને રજા આપું છું, એને જેમ કરવું એમ કરે. તો એ તો ખોટું કરશે. તો કે એ ખોટું એનું થવાનું હશે. ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં એવું છે તો ખોટું થશે ને થશે જ. તું ગમે તેટલું સમજાવીશ ને વઢીશ કે ગમે તે કરીશ, એમાં કાંઈ ચેન્જ નહીં આવે. અને એનું ખરાબ નહીં થવાનું હોય, ખોટું નહીં થવાનું હોય. ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં ભગવાને અનંત કાળ પહેલા જાણ્યું છે કે 2020માં રાત્રે 9 વાગે આ થવાનું છે, અને એમ જ થશે, એને કોઈ ફેરવી ન શકે. માટે આપણે આગ્રહ રાખવાની જરૂર નથી. થેન્ક યુ. 2 મિનિટ. First question Toral Benno છે. Is there a difference between insistence and expectation? Agra and Apeksha. How to deal with both? આમ તો વર્ડ જ અલગ છે ને. ઇન્સિસ્ટન્સ મીન્સ expecting is desiring that somebody will do like that. We can have desire like that somebody needs to do like that, but we insist on that, so we force that person if we can to do that. એને આગ્રહ કહેવાય. થોડું સમજાય છે બેનું? વન ઇઝ એક્સપેક્ટેશન કે આને આમ કરવું જોઈએ, આને આમ કરવું જોઈએ, આને આમ કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ એક્સપેક્ટેશન. બરાબર છે. પછી એને એમ જ કરવું જોઈએ, બીજી રીતે કરાય જ નહીં, એમ કરીને આપણે એને ફોર્સ કરવાનો, એને ગુસ્સો કરીને ગમે તેમ કરીને એની પાસે એ કરાવવું, એનું નામ આગ્રહ.
સ્વપ્નિલ ભાઈ. જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી. સોસાયટીમાં મેડ્સને અલાઉ કરવાનું ટોપિક હતું, તો ત્યાં મને જોઈતું હતું કે અલાઉ કરે, અને જ્યારે 2-3 જણની એવી વાત આવી કે ના, નો અલાઉ કરવો જોઈએ, તો ત્યાં અંદર બહુ મેં આગ્રહ હતો એ ખ્યાલમાં આવ્યો, અને આકુલતા પણ ઘણી થઈ, દ્વેષ પણ કર્યો. તો ત્યાં જીનવાણીનું અવલંબન લીધું. કેવળ જ્ઞાનમાં આમ જ થવાનું હશે, જ્યારે થવાનું છે ત્યારે જ થશે, અને અગર થઈ પણ જાય તો પણ મને સુખ મળી જશે, એટલે એ પણ મારી ખોટી માન્યતા છે. એવી રીતે તત્વ વિચાર કર્યો, અને એમ પણ ફીલ થયું કે ત્યાં મને સમાધાન થયું. પાછો નેક્સ્ટ કે કોઈનો મેસેજ આવ્યો તો પાછો મેં દ્વેષ કર્યો અને પાછો આગ્રહ કર્યો. તો આમાં મારે એ જાણવું હતું કે તત્વ વિચાર કરીને સમાધાન અગર સાચું હોય તો શું ત્યાં આકુલતા થાય જ નહીં, કે એનું શું ચેક પોઈન્ટ છે કે સમાધાન બરોબર છે કે નહીં? પ્લીઝ આમાં માર્ગદર્શન આપજો સાહેબ. આમાં તો તમારા કેસમાં તો થઈ ગયા પછી તમે તત્વ વિચાર કર્યો, એટલે આકુળતા ભોગવી લીધી અને પછી તમે તત્વ વિચાર કર્યો, તો આકુળતા લંબાઈ નહીં એટલો ફાયદો થાય. પણ ખાલી વિચાર હોય તો આકુળતા ચાલુ રહે, પણ એનો આધાર જો લેવામાં આવે તો એ આકુળતા મટે. એટલે ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે એમ જ થશે એ એક વિચાર છે, પણ એમાં ભગવાનનો આધાર લે માટે મને વાંધો નથી એમ થાય તો એમ એનો આધાર લે. એટલે કામવાળી ન આવે તો મને કાંઈ વાંધો નથી એમ પોતે જોર કરે અંદરમાં, મારે કોઈ માટે દ્વેષભાવે નથી કરવો. શું એ પ્રકારે એનો આધાર લે તો એને આકુળતા મટી જાય તરત જ. રાધિકા. जिनेंद्र साहिब जी सत्संग में ऐसी भी बात आती है कभी कभी कि जो रोल है, फॉर एग्जांपल एज अ सीनियर कोई रोल है कि जहाँ पे थोड़ा स्टर्नली बोलना रहता है, तो वहाँ पे कैसे बैलेंस करना, ये जो आज बात आई और जो बात आई कि रोल के अकॉर्डिंग ने परफॉर्म करना है. अपना ही एग्जाम्पल ले लो ना आप, क्या रोहन आपके ऊपर स्टर्न होकर कुछ कहे करने के लिए तो क्या होगा? आप कितना कोऑपरेट करेंगे? और वही बात आपको प्रेम से समझा करके तो कैसे होगा? इसमें क्या है, संसार की अपेक्षा से पति का रोल बड़ा है, पत्नी का छोटा है. ये संसार की अपेक्षा से, जीव की अपेक्षा से नहीं है. यानी कि पति सीनियर है और पत्नी जूनियर है, ये दुनिया का नियम है. तो हमें विचारना चाहिए कि हमको कौन सी पोजीशन बेटर लगती है, कि हमारे ऊपर कोई स्टर्न होकर अपनी सीनियर पोजीशन को दिखाते हुए कि आई एम द बॉस ऐसा आपको बताते हुए आपके पास कोई कार्य करा है तो आप कितना कोऑपरेट करेंगे, ये आपको सोचना चाहिए. नरेश जी. जय जिनेंद्र साहिब जी. ऐसी बात आई कि आग्रह रखने से नुकसान होता है, और ये बात कहीं कहीं समझ में भी आई और उसका नुकसान जो है वो भी भाषित हुआ. बट मेरी ऐसी अंदर में बिलीफ है कि कुछ कुछ जगह पे अगर मैं आग्रह नहीं रखूं तो वहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है. जैसे कंपनी में सब लोग कंपलसरी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, खाने के टाइम में, वर्क के में, और उस टाइम में अगर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब मेंटेन नहीं करते तो मैं आग्रह रखता हूँ कि उनको ऐसे ही करना चाहिए, सबकी सेफ्टी के लिए, कंपनी की सेफ्टी के लिए. उनको ये बात समझा भी दी और उन्होंने खुद ही ये बहुत जगह पे व्हाट्सएप पे वगैरह देख के समझ भी ली, और उसके बावजूद भी वो वैसा मेंटेन नहीं करते. तो फिर वहाँ पे इस सिचुएशन में आग्रह को कैसे रखना,
और कोई कोई सिचुएशन में बच्चे जैसे उनको कोई भी काम बोलते हैं तो वो हर काम की जो प्रिस्क्राइब रीत होती है, जैसे कि रोटी बनाने की रीत है तो वो आटे में पानी डालना है, पानी में आटे नहीं डालना है। बट अगर 2-3 बार उनको बताने के बाद, समझाने के बाद, रीजनिंग देने के बाद अगर फिर भी वहाँ कार्य उल्टी रीत से हो तो फिर वहाँ पे क्या करना, आग्रह रखना या नहीं रखना, या फिर कैसे? प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। ओवर। The प्रवचन is- पहला जो पॉइंट है आपका वो शायद ऑफिस का है, मास्क आदि का, डिस्टेंसिंग का, जो भी है। तो जो भी सही है उसमें आग्रह रखना एक बात है और फॉर्म रहना एक बात है। तो फॉर्मनेस हो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका रोल वो है वहाँ कि भाई आपको ये सब डिस्टेंसिंग, ये सब सैनिटाइजिंग और मास्क पहनना, ये सब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि दूसरे को ये वायरस हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं रखोगे। तो वो काम में आप फॉर्म रहे, प्रेम से कहे, वापिस कहे, लेकिन अलाउ नहीं करे, फॉर्मली कहे। फॉर्मली भी हम रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तकरार कर कर ही हम रोक सकते हैं, झगड़ा कर कर ही रोक सकते हैं। तो हमारी फॉर्मनेस हो वो बराबर है, लेकिन हमारा आग्रह जो हो तो उसमें हमको द्वेष ही होगा। फॉर्मनेस करने से हमको द्वेष नहीं होता है, क्योंकि हम तो जो रूल है वो हिसाब से कर रहे हैं। तो वी विल नॉट अलाउ विदाउट मास्क, वी विल नॉट अलाउ विदाउट डिस्टेंसिंग। तो उसमें फॉर्मनेस आप रखो, फॉर्मनेस समझ में, विल नॉट एडजस्ट, ऐसा फॉर्मनेस रखो, लेकिन आग्रह नहीं रखो। थोड़ा एक अंदर में बहुत पतली लाइन है इसमें, तो ये आपको शायद दोनों एक लगे, लेकिन उसमें फर्क है। तो फॉर्मनेस में या आग्रह में क्या फर्क होता है, ये आपको एक परिणाम से बता सकते हैं कि फॉर्मनेस में सामने वाले के प्रति द्वेष नहीं होता है, आग्रह में द्वेष होता है। इतना फर्क है एक तो इससे आपको समझ में आए। और घर में आप जो बच्चे का उदाहरण दिया, तो अब आप अपना बचपन को याद करो कि आपने कितना कितना किया है गड़बड़। वो आपके पिताजी को पूछो तो आपको पता चलेगा कि आपने जो किया है वही आपका लड़का कर रहा है। तो आपके पिताजी ने एडजस्ट किया है ना आपसे, तो आपको भी करना चाहिए। રાધિકાનો જે ક્વેશ્ચન છે એ ક્લેરિફાઈ કરો. આઈ વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ ઓફિસ સિનિયર. ભાઈ આઈ ગેવ એક્ઝામ્પલ. હવે સાસુનો લઈ લ્યો ને, ચાલો ને, તમને વરનું નથી ગમતું, હું સાસુ સિનિયર કે નહીં, લેટ્સ ડિસાઇડ બેક. પાછું બીજો એક ક્વેશ્ચન આવશે કે સાસુનો નહીં, ઇઝ નોટ સિનિયર. એક ક્વેશ્ચન પાછું રિપીટ, આઈ થિંક સમ અધર ક્વેશ્ચન. साहब जी सत्संग में ऐसी भी बात आती है कभी कभी कि जो रोल है, फॉर एग्जांपल एज अ सीनियर कोई रोल है कि जहाँ पे थोड़ा स्टर्नली बोलना रहता है, तो वहाँ पे कैसे बैलेंस करना, ये जो आज बात आई, वहाँ पे कैसे बैलेंस करना, ये जो आज बात आई. આનો નરેશનો આન્સર સેમ છે, આનો સેમ ક્વેશ્ચન છે. ફોર્મનેસ बट आग्रह नहीं. फॉर्मनेस जो है उसमें सामने वाले के प्रति द्वेष नहीं आता है, आग्रह रहता है तो द्वेष आता है, और द्वेष से हमको ही नुकसान होता है. पहला सामने वाले को कोई असर नहीं होती. આપણે ગુસ્સામાં હોય તો સામે વાળાને કાંઈ ન થાય. ઘણા તો હસતા હોય, મેં જોયા. આપણે એકદમ આમ જોરથી બોલતા હોય તો એ હસે રાખે કે આને શું થઈ ગયું છે. એટલે આપણે જ દુઃખી થાય, આપણે જ નુકસાન થાય, આપણો જ મૂડ ખરાબ થઈ જાય.
એના કરતા આપણે फॉर्म रहना, आप सीनियर हो तो आपको फॉर्म रहना चाहिए और उसको समझाने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। अपनी सीनियरिटी को आग्रह कर कर बताना नहीं चाहिए। रश्मि जी ना क्वेश्चन में, जितना ज्यादा मुझे परिभ्रमण का डर लगेगा उतना ही उससे छूटने के लिए आत्मज्ञान करने की उत्साह आएगी, या आत्मज्ञान करने से मैं परम सुखी होगी, ये लाभ देखने से उत्साह ज्यादा आएगा क्या? दोनों देखने से ही आएगा। अगर कोई खाली परिभ्रमण का विचार करे और आत्मा में से सुख मिलेगा सम्यक दर्शन के काल में, उसका विचार न करे तो भी उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई खाली ऐसा ही विचार करे कि सम्यक दर्शन करने से मुझे सुख मिलेगा, लेकिन परिभ्रमण की उसको चिंतना नहीं है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। दोनों का मिश्र परिणाम है। तो परिभ्रमण की चिंतना और उसका भय भी उसको होना चाहिए, और सम्यक दर्शन के कारण से उसको जो सुख मिलता है उसका उत्साह भी उसको होना चाहिए। ये दोनों एक साथ होता है तो कार्य आता है। Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra everyone.